بہتوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اسی طرح ہمارے مرکزی بین المذاہب لاہور کے سیکٹری محترم پیر محمد علی قادری صاحب، اسی طرح آل پاکستان مسلم لیگ جو کہ جنرل مشرف صاحب کی جماعت ہے، ان کے سیکٹری محترم چودھری یونس صاحب، آپ پیچھے بیٹھے ہیں، آگے اگر بیٹھ گئے نظر آئیں. اسی طرح ہمارے فرمائی سلسلے سے سلسلہ چشتیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے وارثین محترم بابا پیر معظم چشتی صاحب ہمارے صوفی مجلس عمل کے بڑے سرکردہ رہنما ہیں کہ کوئی خبر لگائے یا نہ لگائے، لیکن آپ ہمیشہ صوفی مجلس عمل، جہاں آپ کا نام وہاں صوفی مجلس عمل کا نام بھی الحمدللہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں محترم فاروقی صاحب، ان کا سلسلہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں. آپ بھی تشریف لائے اور ٹاؤن شپ کی سرزمین کے عظیم چشم و چراغ سادات گھرانے کے عظیم فرزند حضرت قبلہ پیر سید شاہ سوار عثمانی صاحب، آپ کے والد محترم بہت بڑے عالم دین تھے، اتحاد کے، امن کے بہت بڑے داعی تھے. محترم ابرار الحق چشتی صاحب، چشتی نظامی صابری. اسی طرح کے ہمارے دربار شاہ ناز قادری کے وارث اور جانشین، ان کی اولاد حضرت قبلہ پیر میاں شہباز قادری صاحب، آپ تشریف لائے اور میرے بھائی نے تلاوت کی اور ہمارے بچے باقی جو خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے 2-4 مصرے پھر آگے ہم اس کو چلائیں گے. طاہر بھائی یہ نعت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا. نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا.
یہ تھے محترم صاحبزادہ سلطان قادری صاحب جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضور کی نعت سنا رہے تھے. اور آج جیسا کہ محترم المقام پیر خواجہ محمود الدین فریدی صاحب الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما قال حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات گرامی قدر، جس طرح حضرت پیر اختر رسول قادری صاحب سروری قادری عزیز شرفہ آپ نے آج اس پروگرام کے حوالے سے مکمل آگاہ فرمایا. اس مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں. موضوع بھی امن سب کے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے یہ جو یہ نکھرے نکھرے یہ اجلے اجلے یہ روشن روشن چہرے آپ کے سامنے اور ہم سب کے سامنے، اور میزبان حضرت والا شان پیر طریقت حضرت شریعت جناب پیر خواجہ محمود فرید الدین فریدی صاحب متضدہ علی جو کہ چیئرمین ہیں صوفی مجلس عمل کے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں آل نبی اولاد علی، انتہائی کرم فرما اور یقیناً ہر حوالے سے ان کی محبتیں ساتھ رہی ہیں. ہر موقع پر جناب پیر سید علی رضا شاہ صاحب متضدہ علی آپ تشریف فرما ہیں. حضرت میری دائیں جانب آپ تشریف فرما ہیں حضرت صوفی باصفا. اور مجھے اسلام آباد میں ایک جگہ پر سٹنگ تھی تو وہاں پر ذکر ہوا پیر بابا جی محمد اسلم مہدی صاحب کا. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ان کی غیر موجودگی میں اور وہاں پر ذکر جب ہوا بابا جی اسلم مہدی صاحب کا، تو ایک بڑے معتبر آدمی نے یہ کہا کہ خیر ان کے الفاظ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ملنگ آدمی ہے، اور ان کا یہ کہہ دینا تو یقیناً بہت بڑی بات تھی. انہوں نے کہا کہ ملنگ آدمی ہے اور حیدری ہے، لیکن نام کا بھی حیدری اور کام کے بھی حیدری. اللہ پاک سے ان کو سلامت رکھے. اور یہ الفاظ افتخار نقوی صاحب کے تھے، تو خدا ان کو بھی سلامت رکھے. اور ان کی محبت جو ہے ہر دنیا میں ماشاء اللہ اہتمام کرتے ہیں پروگرام سارا. حضرت والا شان محترم مقام جناب پیر میر شہباز قادری صاحب شاہ سوار شاہ صاحب، جناب مولانا شبیر حسین قادری صاحب جمعیت علماء پاکستان نمائندگی فرماتے ہوئے، معظم چشتی صاحب، چودھری ارشد گجر صاحب، اور صوفی پیر اختر رسول قادری صاحب کے ساتھ ہیں. یقیناً یہ وہ حضرات ہیں کہ میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، طالب علم ہوں اور علماء کا خادم ہوں، مشائخ کا خادم ہوں، کے پورے سیدھے کرنے والا. تو ان کی مہربانی ہے کہ بلا لیتے ہیں. تو امن جو ہے نا جی، بات تو اتنی ہے، امن سب کے لیے ہے. اور یہ پیغام حضور علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے کائنات میں جلوہ گر ہوئے، تو سب نے پیغام امن کا ہی دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر جتنے بھی ادیان آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو سارے کا پیغام، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہزادہ امن کہا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام آپ جو امن لے کر آئے اور جس انداز کے ساتھ آپ نے دین اسلام اور امن کو پھیلایا ہے. اور کریم آقا علیہ السلام کے بعد ہمارے یہ جو صوفیاء ہیں، یعنی صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بعد صوفیاء کرام نے بر صغیر میں پاک و ہند میں جو اسلام پھیلایا ہے، ترویج اشاعت دین کے لیے اور امن کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے، دنیا نظر کی جاہ سے ملتی ہے. تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف، تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف، تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے. ہمارے صوفیاء نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا. اللہ اس پیغام کو بھی سلامت رکھے، ہمارے صوفیاء مشائخ کو سلامت رکھے، اور یہ محبت کا کارواں بڑھتا رہے، یوں ہی چلتا رہے، ہم سب فیض یاب ہوتے رہے. بہت شکریہ. اور پیر اختر رسول قادری صاحب پروگرام پر کیا گیا. حضرت علامہ محمد حسین کولنی صاحب
اپنے عزیز کے لیے ہم سب کے سب امن کے دائی ہیں، اور آج کا عنوان بھی یہی ہے کہ امن ہم سب کے لیے۔ تو میں بلا تاخیر محترم چودھری ارشد قدر صاحب بین المذاہب کے حوالے سے آپ کو خدمات میں لاہور کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ یہ میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام میں مجھے پکڑا دیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس سے تو بات بھی نہیں ہوتی امن کی بات۔ تو امن ایسا ہے کہ امن تو ہر بندے کے لیے ہے نا، اس میں علماء کرام ہو، آرمی ہو، فوج ہو، پولیس ہو، جو بھی لوگ ہوں نا، ہر بندے کے لیے امن ہے۔ امن تو اپنے گھر سے شروع کرے تو پھر واحد بندہ کر سکتا ہے۔ کوشش کرے ہر بندہ ایک ایک قدم بھی بڑھے تو میرا خیال ہے، اور یہ بھی نیکی ہے۔ یہ اسلامی پوائنٹ سے بھی بہت اچھا کام ہے، دنیاوی کام سے بڑا اچھا ہے۔ امن سے فرق کرے کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے نا، تو میں نے تو دیکھا اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ بندہ دل کو تسلی رہتی ہے اچھے کام کرنے سے۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ پکڑایا۔ میں پریشان ہوا ہوں کہ میں اتنے علماء کرام میں کیا بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ تو آپ کو گجر صاحب بڑا کچھ پکڑا گئے، خدمت کریں آپ، میں بھی نہیں بلایا آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں بلا تاخیر محترم مقام محترم پیر بابا اسلم حیدری قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدنا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ ان کے بعد ان کے پہلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے امن کے لیے، قبلہ کی بات علماء کرام ہمارے لوگوں کو امن کے لیے دعوت دی ہے۔ امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ہم اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے۔ امن اس وقت ہوگا، سچائی اس وقت ملے گی، منافقت اس وقت ختم ہو جائے گی جب ہم قرآن پہ ایمان رکھیں گے، اہل بیت پہ ایمان رکھیں گے، صحابہ کرام پہ ایمان رکھیں گے۔ اس کے علاوہ نہیں واخر بہت ٹاؤن شپ کی سرزمین سے ایک عظیم گرانی کے چشم و چراغ محترم پیر سید شاہ سوار عثمانی چشتی صابری صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگ پیر اختر رسول سلطانی صاحب، محبوب صاحب اور پیر سید رضا جانی صاحب، صاحب میاں صاحب، امن آپ کو جب بھی ملے گا صوفیہ کے پاس سے ملے گا۔ ان کے دسترخوان پہ آپ دیکھیں کہ کوئی تفریق نہیں ہوتی، وہاں امیر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہاں غریب بھی بیٹھا ہوتا ہے، ایک ہی دسترخوان ہوتا ہے، اسی میں سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور صوفی حضرات نے ہمیشہ امن کا درس دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امن یہیں سے ملے گا اور کہیں سے نہیں۔ آخری دعوانا ہے۔ یہ تھے محترم المقام پیر سید شاہ سوار عثمانی صاحب، اور ہمیں بلا تاخیر اپنے بھائی حضرت علامہ غلام شفیع قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا اور اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو امن کا داعی بنا کر بھیجا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت کو اللہ رب العالمین نے ایمان کا
जो वसफ अता फरमाया, ईमान का जो खिताब अता फरमाया, ये भी अमन से है। और इस अमन को फैलाने वाले थे सूफिया किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और उन्होंने इसका प्रचार किया। अब ना तो अंबिया आएंगे ना वो औलिया, बल्कि हम ही उनके नक्श कदम पर चलने वाले इस अमन के दाई बनकर अवाम को भी और इस उम्मत को भी दिखाएं जो मिशन हजरत ख्वाजा महमूद फरीदुद्दीन साहब ने किया है और हमें इसकी दावत दी है, हमें बुलाया है। हम इनके शाना बशाना हैं और इनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मिशन को, और भी इसमें बहुत सारी इस वक्त ज़रूरियात हैं, दरगाह के हवाले से, खानगाह के हवाले से हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर इस मिशन को जिम्मेदारी लेकर चलें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जतें और कामयाबी भी अता फरमाएंगे। आमीन। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें मेरा तहकीर हमारे मुमताज़ कादर हैं हज़रत अल्लामा प्रोफेसर फ़ारूक सईद साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वालिबुल एहतराम मोहतरम बरादर अकबर जनाब मोहतरम महबूब फरीदुद्दीन कुरैशी साहब, बहुत सारी आपकी खिदमत देखते हैं अमन के लिए और सूफ़ी अमल के लिए। सूफिया का वो तौर वो तरीका आप दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। चौधरी अरशद साहब हैं, जनाब अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती शबीर अहमद मदनी साहब हैं, जनाब बाबा मोहम्मद असलम हैदरी साहब हैं, जनाब सैयद अली रज़ा साहब हैं, जनाब हादिल अजीज़ शख्सियत पीर अख्तर रसूल साहब, सारे इनसे मोहब्बत करते हैं। ये रांझा सब दा सांझा, ये सब के सब बाकी आप साहब की तशरीफ फरमा है। अमन की इस वक्त जो ज़रूरत है, शायद वो आज से कबल कभी ऐसी प्यास, ऐसी शिद्दत महसूस नहीं हुई। अब दौर नफ्सा नफ्सी का है, अब दौर लूट मार का है, घसूट मार का है। अब जो दौर चल रहा है, हर शख्स मफाद परस्त है। अपने मफाद के लिए, छोटे से मफाद के लिए बाकी लोगों की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। वो मजहबी सतह पे हो, वो सियासी सतह पे हो, वो तिजारती सतह पे हो, या वो गांव में छोटी छोटी पंचायतें होती हैं, उस सतह पे भी मफाद सबसे पहले। मफाद रहेगा, अमन कायम नहीं हो सकता जब तक आप दूसरे को गाड़ी से छोटा साउंड सिस्टम दे, ये किसी को पकड़ा दें, यूसुफ के वर्कर को दे दें, आप गाड़ी से छोटा साउंड सिस्टम दे। ताहिर सुल्तान साहब की खिदमत में पेश करें। सुल्तान साहब थोड़ी देर के लिए जब तक गुफ्तगू हो रही लाइव जा रहा था, दरबार मीर साहब के पेज ये चल रहा है, ये पकड़ ले, इसके साथ नीचे माइक लगा हुआ है। सबसे बड़ा प्रचार यही है, हम एक जगह पर जमा हुए हैं। अमन का जो मैंने निकाला है, आमन, ये मान लेना, जब हम कहते हैं आमन, अमन से मान लेना और किसी को जगह देना, स्पेस देना, जो आज के वक्त में तो अमन के लिए आज बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह जैसे हम तमाम बात इकट्ठे हुए हैं, ये सबसे बड़ी एक दलील है हमारी अमन के लिए कोशिश के लिए भी और अमन के प्रचार के लिए पास के साथ। ये थे मोहतरम बाबा मुअज़्ज़म चिश्ती साहब और अपने बिला तखरीर सैयदज़ादे मोहतरम पीर तरीक़त मुफ्ती सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग दोस्त अहबाब जो भी इस महफिल में शरीक हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब आपने मौजू चुना अमन सब के लिए, और मौजूदा हालात में जितनी इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है उससे पहले यकीनन कम ही हुई होगी। तो इस वक्त सूफिया का जो किरदार है वो इतना नुमाया उसकी ज़रूरत है होना जो इससे कबल कम थी, क्योंकि मौजूदा हालात में जिस कदर फितना और फसाद फैला है और खसूसियत के साथ जिस तरह बाकायदा साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है अहले बैत अतहार को, अज़वाज मुत्तहरात को, सहाबाए किराम को, उसका तदारुक इंतहाई ज़रूरी है, और वो यकीनन खानकाहों से ही होगा। हमारे जो नौजवान बच्चे तदरीस के बाद मैदान अमल में आए हैं, शायद तरबियत का फुकदान है, और वो फुकदान शायद इस वजह से भी है कि उनको सरपरस्ती सूफिया की हासिल नहीं। तो मेरी आप सब अहबाब से गुजारिश है कि अपनी खानकाहों पे, अपने मसनदों पे आप तहम्मुल से बैठें, खुलूस से बैठें, और अपने बुजुर्ग जो आपके ज़ुम्मे लगा के गए हैं काम, आपके अकाबरीन जो उनका आपके लिए हुक्म था, आप उसको पेश नज़र रखें। आक़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक, अज़वाज मुत्तहरात, सहाबाए किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अहले सुन्नत व जमात हमारा अक़ीदा है, और हमें इस पे मजबूती से कायम रहना है, और अपने पैगाम को कम अज़ कम पाकिस्तान और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया तक इसको फैलाना है, ताकि इस इंतशार का रद्द हो सके। और इस उम्मीद के साथ मैं माइक आगे देता हूँ कि आप सब लोग अपनी मसनदों पे आप इस अंदाज से लोगों के साथ मोहब्बत और अखुवत का मुजाहरा करेंगे कि यकीनन हमारे बच्चे जो हमसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे नज़दीक हों और हमसे दूर ना हों, ताकि इंतशार जो है वो हमारे घर में या हमारे घर से ना चले, मज़ीद उसमें कोई ऐसी बात ना हो जिससे हम फ्रंट पे आ जाएं, क्योंकि हमें बहुत नुकसान हो रहा है। और इनडायरेक्ट ये सूफिया को ही टारगेट है, और अल्लाह ताला की ज़ात पाक खैर फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ हों, मुल्क पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हों। आप इस तरह के प्रोग्राम जिसमें रहनुमाई हो सके उसका इनेकाद करते रहें। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अस्सलाम। ये थे मोहतरमुल मकाम हज़रत क़िबला पीर सैयद तनवीर हुसैन चिश्ती साहब, जिनका ताल्लुक़ है आस्ताना आलिया कामों की चिश्तियाबाद से, कामों की मंडी से। आप तशरीफ़ ले इज़हार ख्याल कर रहे थे, और अब मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती प्रोफेसर शब्बीर अंजुम मदनी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि इज़हार ख्याल फरमाएं। साथ ही मोहतरम ख्वाजा महमूद फरीदुद्दीन साहब की तजवीज़ है कि अब सब लोग जो है कोई ना कोई तजवीज़ भी दें कि अमन किस तरह कायम हो सकता है और हमें इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। जैसे कि भाई तनवीर ने इशारा किया, यकीनन अमन की आवाज़ जो है वो सूफिया के आस्थानों से ही उठी है, और यहाँ से इंशाअल्लाह कायम होगी, यहाँ से ही अमन पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा। मैं अब मदनी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो सारे واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق خالق العظیم. اللہ سے کرے تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے تو تعلیم بھی فتنہ، حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، بلکہ شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ہمارا بھی سکھا میں بے حد مشکور ہوں پیر آف گڑی وال محترم مقام خواجہ محمود فرید الدین دامت برکاتہ العالیہ کا. میں شدید انفیکشن میں تھا، علامہ سیدی صاحب آئے تو اللہ تعالیٰ کچھ ذات ہے مجھے کہنے چاہیں گے انشاءاللہ عزیز، اور یہاں آ کے بڑی بڑی
साहब हर महफिल की ज़ीनत होते हैं, पीर अली रज़ा साहब, अहबाब ज़ी वक़ार, दीन का जब हम बनज़र गायर मुतालिया करते हैं ना, तो जब भी कड़ा वक्त आया है, जब भी कड़ा वक्त आया है, उलमा पर हो, सुलहा पर हो, गुलगा पर हो, जिस वक्त महमूद गज़नवी सोमनाथ को फतह करते हुए मायूस होकर, चूंकि इतना दूर बैठा था कि पीछे से कमक भी नहीं आ सकती थी, इतना दूर बैठा था गज़नवी से, हजारों किलोमीटर था बीच में चोरिस्तान का, वहां से गुजरना ही बहुत तकलीफ होता है। मायूस हो कि जिस वक्त वो बैठा तो एक अल्लाह के फकीर सूफी ने उसकी मदद फरमाई। आप इसको देखते जाए, जिस वक्त शेख शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ने पानीपत कैनाल के मैदान में पहली मर्तबा जब उनको शिकस्त होती है, वो जख्मी हालत के अंदर निकलते हैं, तो वादा किया कि तब तक मैं लिबास नहीं बदलूंगा जब तक मैं पानीपत के मैदान में दोबारा से जंग नहीं जीत लेता। ये मैं बता रहा हूँ कि पैगाम सूफिया का नाम है। अल्लाह ताला सूफी मजलिस अमर को जज़ाए खैर अता फरमाए और इसको तरक्की अता फरमाए, और मुझे जो अहबाब इसको चला रहे हैं, काफ़ी उम्मीद है कि उस पैगाम को लाजमी तौर पे इसको मायूस नहीं, 10 आदमी बैठे, 20 आदमी बैठे, चलने की कोशिश करे। मैं अकेला चला था जाने भी मंजिल, लोग मिलते गए कारवां। मैं तारीख इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें। शहाबुद्दीन गौरी जख्मी हालत के अंदर, उसकी बीवी आती है कपड़े तब्दील कर लो, लेकिन उसके गुलामों में पता कौन था? शहाबुद्दीन गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आगे अल्तमश था, अब देखिए कि इन लोगों ने किस अंदाज के साथ बुजुर्गान दी। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली ने जियारत करवाई, फरमाया पहले तो खुद आया था, अब मैं तुझे बुला रहा हूँ, पृथ्वी राज को हम पकड़ के तेरे हवाले कर दें। और मशहूर वाक़या है कि जिस वक्त शाम के वक्त फतह हुई ना पानीपत करनाल के मैदान के अंदर, तो शेख शहाबुद्दीन गौरी ने नीचे खड़ा है, पहाड़ की जानब देखा तो उसे दिया जलता हुआ नजर। उसने गुलाम को कहा यहाँ वहां देखो कौन है, तो बड़ी मुश्किल से गुलाम चढ़ा, उसने कहा नीचे आपको शहंशाह बुलाते हैं, शहाबुद्दीन गौरी बुलाते हैं। उसने कहा हमें शाह वसीम की जरूरत नहीं, अगर उसको जरूरत है तो वो मिलने के लिए आ जाए, फकीर किसी से नहीं मिलता। शहाबुद्दीन को गुस्सा चढ़ा, वो ऊपर गया तो क्या देखा, जिस बाबे ने ख्वाब में थपकी अता फरमाई थी वही बाबा बैठा है इबादत कर रहा है। इनका मकसद यह है कि फकीरों की अहसन तरीके के साथ उलमा की बुलागा की फकीरों ने ही मदद फरमाई अमन के हवाले से, और जिस वक्त जरूरत थी फकीर को गुजर नशीन होकर वो पैगाम देते रहे। वो फरीदुद्दीन हो, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन हो, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन हो, वो ख्वाजा निजामुद्दीन हो, और जब जरूरत पड़ी दीन के लिए बाहर निकलने की तो दोनों तरीके अपनाए हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने। एक वक्त था तो आप गुजर नशीन मदीना तैयबा में बैठकर इबादत करते रहे, लेकिन जब देखा कि मामले के अंदर चेंज आ रहा है तो फिर वही मनसब लेकर मैदान करबला के अंदर इन दोनों चीजों को हमारे सामने पेश नजर कि सूफिया का पैगाम ये है कि जब अमन का पैगाम हो फिर हुजरा नशीन हो जाए, तुम्हें कोई जानने वाला भी ना हो, फिर अल्लाह से रो लगा कर बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह किए जाओ, अल्लाह अल्लाह किए जाओ। लेकिन देखो कि जमाने के अंदर चेंज आ रहा है, कौम सो गई है, कौम बेदार नहीं हो रही, तो फिर निकल कर खान खां से अदा कर रस्म शबीरी, ये फक्र खान का ही है, फकत अंतो हो दिल की, तेरे दीनों अदब से आ रही है पूरे राहबानी, तेरे जो तूने मशरब अपनाया हुआ है। अब इस वक्त की जरूरत ये है, सूफिया को चाहिए कि आगे बढ़े, सूफिया को चाहिए कि मैदान अमल के अंदर आए, सूफिया को चाहिए कि इस वक्त ठोक बजाकर मैदान की क्यों बेहयाई बढ़ गई, बुराई बढ़ गई, जुल्म बढ़ गया, सितम बढ़ गया, सदर से लेकर अहबाब ज़ी वक़ार, इससे बड़ा मैं आपको क्या बोलूं, सदर से लेकर आई विटनेस में नजरों से देख रहा हूँ, छेड़ दिया है तो दो जुमले सुने, अल्लाह की इज्जत की, हाथ में तस्बीह है सूफिया, अब भी तुम चुप रहोगे यार, हाथ में ऐसे तस्बीह है और कुत्ते के ऊपर हाथ है, हाथ में तस्बीह है इमरान खान की और कुत्ते को पकड़कर रियासत मदीना की बात कर रहा है, इससे बढ़कर यार जुल्म क्या होगा। इससे आगे बताऊं, शायद मैं सुबह से वीडियो वायरल कर रहा हूँ, बाकायदा तौर के ऊपर बिन सुलेमान एमबीएस जिसको कहते हैं, उस जालिम के बच्चे ने यहूदियों को बाकायदा इजाजत दे दी है, यहूदी मक्का में दाखिल हुए, कुत्ते की तरह भौंकते हुए तो आप कर रहे हैं, शायद दोस्तों ने देखा है, फिर भी अब निकल कर खान खां से अदा कर रस्म शबीरी, अब मैदान के अंदर, अब मैदान तुझे पुकार रहा है, अगर अब भी तुम्हारी और हमारी आंख ना खुली तो फिर तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। हमारा फुकरा का सूफिया का ये मशरब है कि जिस वक्त जरूरत पड़ी, देखा काम सही चल रहा है तो अंदर बैठ के कहते हैं गोशा नशीन हो जाती है, लेकिन जिस वक्त जरूरत पड़ती है तो फिर बॉर्डरों के ऊपर देखा तो आगे यार कौन लड़ रहा था, कहा फला जमाने का बुजुर्ग अल्लाह का वली लड़ रहा था, कैसे लड़ रहा था, आप अगर पढ़े हजरत ख्वाजा उवैस करनी को देखें, ख्वाजा खालिदान ख्वाजा उवैस करनी को देखें, गुजरा नशीन
गोशानशीन बाहर नहीं निकले, लेकिन जिस वक्त सफीने के अंदर जरूरत पड़ी तो हजरत मौला कायनात के लश्कर में आगे आगे चल रहे। वही हुजरा नशीन बाहर निकल के आ गए, वही हुजरा नशीन हजरत ख्वाजा उस्करनी की बात कर रहा हूं, रसूलुल्लाह का दीदार करने के लिए तरसते थे। फिर दादा साहब लिखते हैं ना, हर bin हिब्बान जब मिलने के लिए गए तो नहर के दूसरे किनारे पे बैठे, नाम लेके पुकारा, तो मुझे कहां तलाश कर रहा है। वो फकीर जो दूसरों को मिलने से भी इज्तनाब करता था, लेकिन जिस वक्त यजीदी कुव्वतें, जिस वक्त जुल्म और सितम आगे बढ़ता है तो फिर मामला फकीरों के लिए दोनों तरीके हैं, हुजरा नशीन भी होते हैं। फिर जब सामने आते हैं तो फिर इनकी दुआ से अल्लाह कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, फकीर एक नहीं खड़ा होता, उसके पीछे हजारों फरिश्ते खड़े होते हैं। फकीर की तलवार बाद में उठती है, अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। बारे दिगर ख्वाजा महमूद फरीदुद्दीन को भी बड़ी अजीम हस्तियां हैं, हकीकत है। दोस्तों को बुलाना, उनके लिए तमाम करना, अल्लाह इस नौजवान की जवानी में बरकत अता फरमाए। ये उस पैगाम कुछ इनकी बुजुर्गों का पैगाम है, वो मोहब्बत वाला पैगाम है, वो प्यार वाला पैगाम है। या कुछ तो कर रहे हैं, हम तो कर ही कुछ नहीं रहे, उस पैगाम को आगे कन्वे तो कर रहे हैं। और मैं यकीनन मैं दर से कुरान देती थी, कभी भी इस चीज से वो उस पंछी की तरह, वो अबाबीला एक कतरा पानी में मुंह में लिए उड़ता जा रहा था। ने पूछा कहाँ जा रहे? कहा चीखा नमरूदी को बुझाने जा रहा। उनका अकल से काम ले, तेरे इस एक कतरे से क्या बनेगा? ये आपके लिए, ये सब सिर्फ आपके लिए मिसाल में दे रहा हूँ। तो तू एक कतरे मुंह से चीखों को बुझा पाएगा? अबाबील ने कहा मैं अपनी कमाई की को जानता हूँ, एक कतरे से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब मेरा मौला पूछेगा ना, मेरे इब्राहिम को जब आग में डाला गया, तू क्या कर रहा था? मैं कहूँगा मालिक मेरी जो हिम्मत थी, ताकत थी, मैं हजारों को नहीं बुला सकता फरीदुद्दीन कहे, मैं इतना ज्यादा एहतमाम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने चंद दिल वालों को बुलाया था, जबील रहमान साहब को बुलाया था, पीर अख्तर रसूल को बुलाया था। मैंने तो चिराग जलाया था, मौला अब तो हिम्मत दे ताकि मैं इसको आगे लेके बढ़ूं। ये सूफिया इस वक्त ये भी बात सीन के अंदर है, सूफिया की बातों के ऊपर लोग बिलीव करते हैं, सूफिया का एहतराम करते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन ने जो काम कर दिया है वो इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला बारी दिगर मैं मशकूर हूँ। आज साहब का अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। पीर अली रज़ा साहब बैठे हैं, अमन के लिए तो इन लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने काम किया है, क्या क्या काम किया है। आज सिखों के अंदर जब नाम आता है ना, आई विटनेस मैंने देखा कि जब मियां पीर साहब का, तो वो उनका तरीका होता है साहब, वो सर झुका के जिस तरह उनको सजदा कर रहे हो कि ऐसे अमन के हवाले से अल्लाह के हासिल तशरीफ लाए हुए मेहमान, एक अजीम घराने के अजीम चश्म चराग, इस घराने की भी इस बदन अजीज के लिए बहुत सारी खिदमत हैं। दीन के हवाले से भी, आले रसूल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बहुत सारी खिदमत हैं। मैं बिला ताख़ीर मोहतरम मकाम पीर तरीक़त, बल्कि मैं आज जबीर साहब चिश्ती साहब को बता रहा था कि मेरी रात की मुलाकात मदीनतुर रसूल में हुई। ये किला उस वक्त गाड़ी मुबारक गाड़ी थी, तो दीवान अहमद मसूद के साथ जहाँ जन्नतुल बकी की तरफ दरवाज़ा था, तो वहाँ मौजूद थे। तो मैं भी सलाम करने की खिदमत में हाजिर हुआ, तो मेरे आजी ने बताया, तो आप बड़े खुश हो रहे थे। मोहतरम पीर तरीक़त पीर जमीलुर रहमान चिश्ती साहब आस्ताना आलिया चिश्तियाबाद कामों की मंडी से आप तशरीफ लाए हैं। आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप इज़हार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, नूरिल्लाहिल मक़लून, सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, सुरूरिल क़ल्बिल महज़ून, नूरिल अफ़ीदति वल अयून, आलिमि मा कान व मा यकून, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम मकाम जनाब फरीदुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुहतरम मकाम जनाब अख्तर रसूल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुहतरम मकाम जनाब शब्बीर साहब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर सादात कराम बुजुर्गान दीन, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, आज की ये बाबरकत महफिल बारिश का एक कतरा है, जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरक्की की राहें खुलेंगी। उम्र गुजरी है इसी सयाही में, इस दश्त की सयाही में, क्या क्या ज़माने हमने देखे हैं।
मुखालफत के ज़माने भी देखे हैं, मुआफ़क़त के ज़माने भी देखे हैं, और एजिटेशन के ज़माने भी देखे हैं, अमन के भी ज़माने देखे हैं। हर दौर से हम गुजरे हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का एक मतमा नज़र था वो ये पाकिस्तान जो बड़ी मेहनतों से, बड़ी काविशों से, जो मशाइख की मेहनतों से हमें हासिल हुआ, उसका एक मकसद था, और वो मकसद क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ये मुल्क अता किया, इसमें हम हुजूर अकरम सय्यद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को नाफिज करेंगे, जिसकी वजह से जिंदगियों में अमन कायम होगा। मैं जनाबी शबीर मदनी साहब, इनसे बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है, तो इनको देख के तो हैरान रह गया। अल्लाह करीम इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं इनकी तकरीर से, इनके ख्यालात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जब अमन की ज़रूरत है, अमन करें, और जब रिज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद हम होगा। फिर जो है ये निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी वो भी करनी पड़ती है। अमन का दर्स देते हैं, हमारे मशाइख का तरीका यही है। आप तो मुतालिया करें, आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का जैसा ये फरमा रहे थे, उनकी महफिल में, उनकी मजलिस में हिंदू भी आते थे, सिख भी आते थे, ईसाई भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, और वो सब के सब फैज़याब होकर के जाते थे। जैसा कि आपने अभी समाअत फरमाया, जब ये वक्त आया कि कोई जालिम जुल्म करता है, तो फिर वो खानकाहों में नहीं बैठे, उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को बुलाया। ये जरूरत क्यों पेश आई? आपका एक गुलाम अब्दुल्ला नामी, वो बैठे हुए हैं, एक खातून जाती है, एक आदमी जाता है वो दूध लेके पृथ्वीराज के पास, उनका नाम अब्दुल्ला है, वो कहते हैं जरा दूध तो दिखाएं। एक उंगली उसमें डाल दी, उसने जाके दूध भी फेंक दिया और सारा कुछ कर दिया। ये किसने किया? ये वो बाबे के दरवेश ने किया। अच्छा, उसको बुलाओ। बुलाया गया, अपना हुक्म उसने नाफिज किया, कहा कि ये उंगली आप इसमें आपने दूध में डाली है, हमारा फैसला ये है कि उस उंगली को काट दिया जाए। काट दी गई। जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में वापस आए, उन्होंने कहा जी मेरी नाजायज उंगली काट दी है इन्होंने। तो आपने फरमाया शाह साहब माफी करना करें, मन जिंदा गिरफ्तार कर दम, मैंने उसको जिंदा गिरफ्तार करके शहाबुद्दीन की खुसबुद कर दिया। क्या ये उस वक्त उनका जलाल था, उनका अमन जो जमाल जो है वो जमाल में जब वो बदला जरूरत पड़ने पर। अब मैं ये नहीं समझता कि आज की ये महफिल जो अमन के नाम से, अमन के उन्वान से कायम की गई है, इसकी क्यों जरूरत पेश आई, इसका पस मंजर क्या है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, ये बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, मुझे खुदा इल्म तो नहीं है। अमन के तो हम अज़ल से लेकर जो है वो इसके हामी हैं, जुल्म के हम जो है वो खिलाफ है। सरकारी दो आलम सल्लम की आयत मुक़द्दसा को देखें, सैयदना इमाम अली मकाम की आयत मुक़द्दसा को देखें, अपने आप के किरदार को देखें। बाकी उनका अमन का दर्स अलहदा था, लेकिन जब इस्लाम पर वक्त आया, लोगों पर जुल्म हुआ, लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई, तो फिर यही लोग जो है वो अपने खुदिनों को खैर बात कहकर जो है वो मैदान कातार में को आए। अगर अमन की ये आज की ये बैठिंग में अमन इसलिए है कि हम हुकूमत की हिमायत करें, हमें ये भी तो चाहिए कि हुकूमत भी तो कुछ करे। हुकूमत के गलत कामों की तो हम तईद करने के रहे, उनकी हम तईद हरगिज़ नहीं कर सकते। और अगर इसका कोई इशारा अपने इन लोगों की तरफ है जिन्होंने ये पिछले दिनों हंगामा वगैरह हुआ, धरने वगैरह हुए, अगर उनकी हिमायत में है तो उसमें भी ये मैं गुजारिश करूंगा कि उनको वाकई ये मामला सही नहीं हुआ कि इधर से भी आदमी शहीद हुए हैं, उधर से पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। ये तो कोई इस्लाम को कोई दर्स नहीं है, दोनों तरफ से जो है वो ज्यादती हुई है। और मेरा ये अपना जाती ख्याल है कि ये जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं या दूसरे लोग शहीद हुए हैं, ये उन्होंने नहीं किए, हमारे लोग पुरानी हैं, उनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते ना वो ऐसा करेंगे। कोई गैर मर्ई कुव्वतें वो इसमें शामिल हुई हैं जिन्होंने लोगों को शहीद किया, दोनों तरफ से शहीद है, तो ये काम जो है वो ठीक नहीं।
तो हमें जो है दोनों तरफ से जो है वो देखना चाहिए। तो जो सही समत में जा रहे हैं ये बात भी ज़हन में रहे। जहाँ तक नामूसे रिसालत का ताल्लुक है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फर्द भी, एक कलमा पढ़ने वाला भी एक बाल के बराबर भी नरमी इख्तियार नहीं कर सकता। जहाँ भी ये मामला आएगा नामूसे रिसालत का, उस पर हम किसी सूरत में भी कदम कंप्रोमाइज या समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं हो सकता था कोई भी हो। ये मुसलमान का अकीदा है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं। बाकी हम हर तरह से अमन के दाई हैं, उनके हम ही हैं। ये हमारे मशाइख का एक तरीका है। हमारे पास जो भी आते हैं, बुजुर्गान के पास जो भी आते हैं, बिला तमयीज़ मज़हब व मिल्लत हर एक की खिदमत करते हैं और उनके इस मंशूर को, उनके इस दिए हुए उसूल को हम जो है वो इंशाअल्लाह और इसी प्रकार बांध रहेंगे। अमन यही है और यही जो है वो काम है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और ये जो बहुत मुख्तसर नहीं ये थे इससे जमील उर रहमान चिश्ती साहब जो कि अपनी खूबसूरत राय में दे रहे थे और बिला ताक़ीर हज़रत क़िबला मखदूम पीर सैयद फरीद साहब फिक्र कुशा मखदूम सैयद चंदी कादरी साहब जानशीन वारिस शजात नशीन साईं हज़रत मियां मीर बालापीर कादरी आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि ज़ाहिर का अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कीर साईं सैयद अली रज़ा गिलानी कादरी के दिल शीन दरबार आली साहब की बुलावे पे उनकी बारगाह में हाजिर हुआ मुबारकबाद पेश करने के लिए कि आज अपने खानवादे का सर बुलंद करते हुए अपने मुहिब्बान अकीदतमंदान अरादतमंदान और मुरीदैन की बारगाही के लिए अपने दरबार आलिया और गिरदो अनवा के मसाइल, मुश्किलें, परेशानियों के हल के लिए आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और दरबार शरीफ की नुमाइंदगी करते हुए जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त संभाली, जिस जानिब से फ़कीर आपके लिए बहुत ही मुबारकबाद पेश करता है। उसके साथ साथ ही जैसे कि ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि जनाब साईं महमूद फरीदुद्दीन फरीदी साहब अपने अजदाद की तालीमात पर चलते हुए तसव्वुफ़ की खिदमत इंतहाई अहसन अंदाज से सर अंजाम दे रही है और क़िबला ख्वाजा फरीद की तालीमात, आपके अफ़कार, आपके मलफूसात की अशात के लिए एक लंबे अरसे से सूफी टीवी और कई सेटेलाइट टीवीज आप ऑपरेट कर चुके और दौरे हाजिर की ज़रूरियात के पेश नज़र सूफी मजलिस अमल जैसे प्लेटफॉर्म को तमाम मकातिफ़ फ़िक्र के उलमा इकराम के लिए, मुशाइख़ उज़्ज़ाम के लिए और सोशल वर्कर प्लेटफॉर्म्स के लिए इसको खोला गया। इसके साथ साथ ही मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जनाब साईं महमूद फरीदुद्दीन साहब की खिदमत को सराहते हुए आपको परवरदिगार आलम ने जिस मनसब आला से सरफराज किया, उसके दरबार आलिया हज़रत मियां मीर साहब की जानिब से ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। उलमाए हक, सूफिया हजरात और सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से किए गए, बेशक हम सब यहाँ पे मुत्तफिक होकर इस्लाम की तबलीग व इशाअत और उसकी सरबुलंदी के लिए हाजिर हुए, क्योंकि इस्लाम का लुग़वी मायने अमन भी है और अमन इस्लाम के बगैर नामुमकिन है। ये इजलास क्योंकि पब्लिकली एक आम इजलास नहीं है, यहाँ पर मौजूद हर शख्स
अपने सिलसिले का, अपनी जमात का, अपने मुकाम का बेहतरीन नुमाइंदा है। यहाँ पे एक एक शख्स हजारों लोगों की नुमाइंदगी के लिए मौजूद, जिसके साथ साथ जनाब पीर अख्तर रसूल कादरी साहब, जनाब बाबा मोहम्मद असलम हैदरी कादरी कलंदरी साहब तशरीफ लाए और आज के दिन की गुफ्तगू का हासिल, जिसकी गुफ्तगू सुनने के बाद दिल को एक ऐसा इत्मीनान नसीब हुआ कि यकीन जानिए कि अब शायद रात को ब्लड प्रेशर की गोली ना खानी पड़े, इतनी राहत मुयस्सर आई। अल्लामा प्रोफेसर शब्बीर अहमद अंजुम मदनी साहब से कि उन्होंने एक मसनद पे बैठते हुए उलमाए हक होने का फर्ज अदा किया, क्योंकि आपकी गुफ्तगू से आपकी तरबियत और खानवादा तसव्वुफ से आपकी उनसियत बरमला नजर आई। इमाम ज़ीवकार आज तमाम अहबाब ने बहुत हसन अंदाज से अपने मामलात और अपनी गुफ्तगू से सरफराज किया, बेहतरीन आरा पेश की गई और एक मुशावरती इजलास की सूरत में कुछ अच्छे मशवरे और मुशाइखे उज़्ज़ाम के दौरे हाजिर में अहमियत, उनके मामलात, उनके किरदार और उनके मामलात को उजागर किया गया। बेशक हम लोग एक दूसरे से मुत्फिक है, यहाँ पे कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं है, मगर हर कोई अपना हक बयान रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, हमारी आका की इतरत, नामूस और रसालत पे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि जहाँ पे तमाम तर कलिमात कहे जाते हैं वहाँ पे अहले हक का कलमा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुसलमानों को दिया, वो था मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, निकल कर खानगाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जिस तरह की आज की गुफ्तगू का हासिल प्रोफेसर अल्लामा शबीर अहमद मदनी साहब ने आसान अंदाज से बताया कि जब तक जरूरत थी इस्लाह अहवाल के लिए, लोगों के लिए, लोगों की इस्लाह करने के लिए, लोगों की दादरसी करने के लिए, लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए, तो आगे करीम हज़रत इमाम हसन हुसैन वहाँ मौजूद रहे। जब वक्त आया कि खराबियाँ पैदा हो गई, तो फिर आपने सुन्नत मोहम्मदी को उजागर करते हुए बातिल के सामने बरसरे बेकार हुए। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं। या औलिया अल्लाह इस तारीक और सयाह रात के आसमान की तरह उसमें रोशन सितारे, चांद और सूरज की अहमियत रखते हैं, जो कि रोजे रोशन की तरह आया है। फकीर आज जनाब प्रोफेसर फारूक अहमद सईदी साहब ने जिस आसान अंदाज से निज़ाम तसव्वुफ के मद्देनजर रखते हुए जनाब महबूब आदम फरीदी साहब को अपनी हमायत का ऐलान किया, ये इंतहाई खुशाइन बात है। ये ऐसे इक़दामात हैं जिसके जरिए अमन फरोग पा सकता है। हम हर शख्स अपने अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर शख्स यहाँ पे जो मौजूद है वो एक बड़े सिलसिले का इमाम है, वो एक बड़े सिलसिले की नुमाइंदगी कर रहा है। हम अपने मुकाम और मंजिलत अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए हामिलाने तसव्वुफ है, एक तसव्वुफ की तरह यकमुश्त है। हम अगर ये सोचे कि नहीं हमारी जमात दूसरी जमात को सपोर्ट नहीं करेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक दफा हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से पूछा गया कि हुजूर आप अपना सबसे बेहतरीन, सबसे तरबियत याफ्ता और सबसे अहम खलीफा दिल्ली में अपॉइंट करते हैं, इसकी क्या बात है? आपने फरमाया कि बवक्त जरूरत वो मुसलमानों के मामलात को, मेरे मुरीदैन के मामलात को, मेरे हुक्मदारों के मामलात को बादशाह तक वो रसाई दे सके। तो ये बात हम में से जिस को अल्लाह ने जो जो अहमियत और जो जो अहम रुतबे दिए हैं वो अपनी जगह अहमियत के हामिल है, मगर हम सबका एक पॉइंट मुतफिक है, वो है नबी की से मोहब्बत, नबी की आल और आल की इतरत से मोहब्बत, नबी के असहाब से मोहब्बत।
किसी के साथ अगर हम मिल बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें जब होना चाह रहे हैं, नहीं, हर शख्स अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, हर शख्स अपने मामलात को लेके आगे चल रहा है। इंशाअल्लाह फकीर जिस तरह से बताया गया कि औलिया अल्लाह के दौर में बिला तफरीक गैरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी पारसी इकट्ठे होते थे, आज फकीर के दौरे दौलत पे रोजाना की बुनियाद पर इस मंजर को हम देख सकते हैं। फकीर अपनी तमाम तर वसाइल कबली से आज के इस अजीम कॉन्फ्रेंस के अजीम शहजादे मोहतरम ख्वाजा महमूदुद्दीन फरीदी साहब जो चेयरमैन हैं सूफी मजलिस अव्वल पाकिस्तान के, आप सदारती खुतबा भी और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा फरमाएंगे। वो हमारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ही रख दी थी। आप सुलह हुदैबिया की तारीख उठा कर देखें कि एक तरफ मुशरिकीन मक्का थे, मौला कायनात ने उस मुआहदे को तारीख किया और उस पर एतराज हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात को हुक्म दिया कि अली, जो ये एतराज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दो। तो मौला कायनात के सामने दो चीजें थी, एक हुक्म रसूल था और एक अदब रसूल था। तो हजरत मौला कायनात ने हुक्म रसूल को अदब रसूल में ही बदल दिया। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूल को मिटा दूं, और हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दस्ते नबूवत से मिटा दिया। और क्यों मिटाया? कि आप इस पूरी दुनिया के अंदर अमन का एक आलम लेकर आए थे। पूरी दुनिया के अंदर जो अमन का काम और अमन की दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो तारीख में किसी ने दी नहीं। इसी तरह आप यहूदियों के साथ भी देख लें कि आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा गुजर रहे थे, तो आपने देखा कि एक जनाजा गुजर रहा है, हुजूर एहतरामन खड़े थे, जनाजा चला गया। गुलाम ने इसकी क्या कहा, आपको इल्म है कि ये किसका जनाजा था? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुस्तफा से बेहतर कौन जान सकता है। फरमाया कि चाहे वो मुसलमान का जनाजा है या गैर मुस्लिम का है, जनाजा जनाजा है और उसका एहतराम लाज़िम है। इसी तरह आप तारीख में उठाकर देख लें, जब नजरान का वफद हुजूर की बारगाह में आया तो आका अलैहिस्सलाम ने अमन की दावत देते हुए उन्हें मस्जिद नबवी में ठहराया था। और सैयदना फारूक आज़म ने अपील की कि आका आप हुक्म दे तो मैं इनके सर न कलम कर दूं। फरमाया कि उमर, मुस्तफ़ा दुनिया में ज़हमत देने नहीं आया बल्कि रहमत तकसीम करने आया है। तो हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब गुलाम हैं और हम सब का ये हक है हम इस वतन अजीज के लिए कुछ काम कर सकें। जैसा कि चिश्ती साहब ने अपने बयान में फरमाया कि हम न उनके हवाले से, लेकिन हम रसूलुल्लाह के गुलामों के भी गुलाम हैं, उनके नौकरों के भी नौकर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने हर धर्मी भी की, लेकिन फिर भी जो दानिशमंदी का मुजाहरा किया और तारीख लब्बैक के नौजवानों ने और शुहदाओं ने तारीख में लिखवा दिया कि नामूस रिसालत के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। ये वतन अजीज हुजूर के नाम पर बना और आका अलैहिस्सलाम के दीन के लिए बना। जब इसका आइन 1973 का जो आइन है वो आइन ही इस्लामी है, वो कुरान और वो सुन्ना उसके सुप्रीम लॉ है। तो मेरे अजीज भाइयों, इस वतन अजीज का हम सब खैर ख्वाह हैं। हजरत काज़ी आज़म अलैहि रहमत की खिदमत में कुछ लोग आए और वो कहने लगे कि ऐ काज़ी आज़म मोहम्मद अली जनाब, आप ये बताएं कि आपका मसलक क्या है। कुछ उलमा थे और
حضرت قاضی اعظم مسکرا کر فرمانے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پوچھنے کا مطلب کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں، میرا مسلک بھی اور میرا مذہب بھی وہی ہے جو عرب کی سرزمین پر آج سے 1400 سال جس مذہب کو جناب محمد مصطفیٰ نے، ہمارا وہی نظام ہے، وہی مسلک ہے، وہی مذہب ہے. تو میں اس موقع پر اپنے بھائی آپ نے صوفی مجلس عمل اس لیے بنائی، یہ صوفیہ کا ہم پیغام دیں. اور یقیناً آپ کو علم ہے، جیسے کہ میرے بھائی چشتی صاحب نے فرمایا کہ صوفیہ کے آستانوں سے ہمیشہ امن کی آواز آتی ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت داتا صاحب کی مزار پہ چلے، وہاں کتنے ہندو آتے ہیں، کتنے سکھ آتے ہیں، کتنے مسیح قوم آتی ہے. آپ نے کبھی نہیں کسی سے پوچھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، کیونکہ صوفی کسی کے مسلک کو نہیں پوچھتا. صوفی تو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی عزت اور توقیر کرتا ہے. اس کا ایک دسترخوان جو ہے اتنا وسیع دسترخوان ہے. داتا صاحب کا دسترخوان دیکھیں، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس دسترخوان پر تمام قومیں لنگر کھاتی ہیں. تو آج میرے بھائی فریدی صاحب کی بھی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر ایک امن کا نظام متعارف کرائیں، ایک محبت کا پیغام ہم دنیا کو دیں. اور محبت کا جو پیغام ہے صوفیہ کا ہی پیغام ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے کہ اتنے 90 لاکھ جو ہندو مسلمان کیے، وہ تلوار سے نہیں کیے، وہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاص سے اور اپنی نگاہ ولایت سے ان لوگوں کو مسلمان. سلطان باہو کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سائیں میاں میر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کی خدمت میں پوری دنیا کے سردار سکھ برادری کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے امن کا پیغام ملتا رہا. اور یہی وجہ تھی گولڈن ٹیمپل امرتسر کے اندر جا کر جو آپ نے ایک بنیاد رکھی تھی، حضرت میاں میر سائیں رحمت اللہ علیہ نے پوری دنیا کو سمجھا دیا تھا کہ لوگوں ہم امن کے دائیں ہیں. آج بھی پوری دنیا کی جتنی بھی سردار فیملی ہے وہ سائیں میاں میر کو سلام پیش کرتی ہے. انہوں نے محبت کا پیغام ہمیں دیا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اپنے محترم بھائی پیر طریقت اب صدارتی خطبے کے لیے اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا. محترم پیر خواجہ محمود الدین فریدی چشتی، آستانہ ہے عالیہ کھڑی اختیار ضلع رحیم یار خان سے، اور سیکرٹری جنرل ہیں جنوبی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور چیئرمین ہیں صوفی مجلس عمل پاکستان کے، اور چیئرمین ہیں صوفی ٹی وی چینل کے. آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کریں اور اظہار خیال فرمائیں. صلی اللہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بے حد مشکور ہوں اور ممنون ہوں تمام حضرات کا، آپ نے میری آواز کو لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے اور صوفی مجلس عمل کے دفتر کو بابرکت کیا. شخصیات کا، چشتی صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں، شاہ صاحب کا بڑا ممنون ہوں. دو چیزیں میں عرض کروں گا. پہلی چیز تو اس بیٹھک کا جو مقصد ہے وہ امن اس لیے تھا کہ موجودہ صورتحال جو میں دیکھ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے مجھے اکثر تشویش ہوتی تھی کہ جو حالات ہو رہے ہیں، اگر ہم نے ساری باتیں ہی باتوں سے طے کرنی ہے، مذاکرات سے طے کرنی ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو ہم نے بدامن کیا، جن کے لیے ہم نے سڑکیں روکی، جن کے لیے ہم نے مسائل کھڑے کیے، اور ہر ایک کو ہم نے ذہنی مریض کر رکھا. ایک تو حکومت وقت کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہوش کے ناخن لے، مذاکرات کا اگر رستہ کھولنا ہے تو اسے پہلے ہی اختیار کر لینا چاہیے. اب مذہب کے نام پہ جو لوگ نکلے ان کے لیے ہمارے عقائد اور ہماری محبت ان کے ساتھ تھی. ہم لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل تھے. اب میں چاہتا تھا کہ امن سب کے لیے ہو. ہر 2 سال بعد یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کند کوٹ میں ایک نہر تھی، ادھر 1-2 درخت ہوتے تھے اور ہر سال وہاں سے وہ جو اتارتے تھے کھجور اور چیزیں، وہ ایک آدھا بندہ وہاں نہر میں گرتا تھا، وہ ہر سال وہ نہر بندہ لیتی تھی. اس درخت کو نہیں کاٹتے تھے اور ہر سال ہم ایک بندہ دے دیتے تھے. اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہر 2 سال بعد ہم 2-4 اپنے پاکستانی شہریوں کو کسی بھی صورت میں شہادت کا جام پلاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں. تو امن کرنے کے لیے ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ ہمیں پہلے ہی اپنے باتوں کو سننا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صوفی مجلس عمل کا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ میں بچپن سے دیکھ رہا تھا صوفیات اور مجلسوں.
آپ کو پتہ ہی ہے میرا آستانہ جہاں پہ صرف قوالی ہوتی ہے شیر علی میر علی خان کی، اور وہ مجلس ہی ہوتی ہے گڑھی شریف میں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ صوفی مجلس تو کر رہا ہے، اس مجلس کو عمل میں نہیں لا رہا، وہ نکل نہیں رہا باہر، وہ اس کو اب جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ عمل میں نہیں لا رہے۔ اب میرا یہ سوچ تھی کہ صوفی کو اٹھائیں مجلس میں لائیں اور مجلس کو اٹھائیں عمل پہ لگائیں، میرا یہ مقصد ہے۔ آپ تمام ایک صوفیاء کی بڑی نمائندہ جماعتوں سے ہیں، آپ نمائندہ خانقاہوں سے واضح شخصیات ہیں، آپ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم صوفی کو مجلس میں لائیں اور مجلس کو عمل میں لائیں۔ ہم ان مجلسوں کو قائم کریں جن مجلسوں سے ہم کچھ عمل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے علاقے جنوبی پنجاب سیکولر پارٹی کو اسی لیے جوائن کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے سارے معاملات سیاسی طور پہ حل کرنے ہیں تو میں اس پلیٹ فارم کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ اگر تحریک لبیک نے سیاست میں آنا ہے تو پھر سیاسی حوالے سے اس کو تسلیم کریں۔ تو ہمارے جو ملکی معاملات ہیں اگر سیاست سے ہی حل ہونے ہیں تو ہمیں ہم خانقاہوں سے نکل کے کیوں نہ سیاست کے پلیٹ فارم پہ آئے جہاں ہماری بات ایوانوں تک جانی جائے اور پہچانی جائے۔ ہم پریشان تو ہوتے ہیں، ہم معاملات کو دیکھتے تو ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی حل نہیں موجود۔ تو صوفی مجلس عمل جو ہے اس کا بنیاد یہی تھی کہ صوفی مجلس میں اٹھے اور عمل میں آئے۔ آج بھی یہ کوشش ہے کہ ان مجلسوں کی ضرورت ہے جن مجلسوں کا نتیجہ عمل کی طرف نکلے۔ آپ سب حضرات کے ساتھ میری استدعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، میں سب سے آپ سے جونیئر ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں۔ صوفی مجلس عمل کا پلیٹ فارم آپ کے لیے تیار ہے، ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہے، میں مرکزی دفتر تیار ہے، میں تیار ہوں۔ میں نے شاہ صاحب سے بارہا میٹنگز کی ہیں، ان کو بھی اپنا فلسفے سے آگاہ کیا ہے، پھر اختر سود صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اس حوالے سے، اور میں بےحد ممنون ہوں جناب شخصیات کا، سید ترنما چشتی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، میں جن کی عطا کرائیں ان سے مشکور ہوں۔ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے پیر میاں شہباز قادری صاحب بڑے محترم ہیں، پیر سید شاہ سوار عثمانی صاحب، علامہ شبیر قادری صاحب، پیر سید تنویر حسین چشتی صاحب، میں بڑا مشکور ہوں، علامہ پروفیسر فاروق سعیدی صاحب، میں بےحد ممنون ہوں سعیدی صاحب آپ کا تشریف لائے، پیر بابا معظم چشتی صاحب، صاحبزادہ طاہر سلطان صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، علامہ پیر محمد علی قادری صاحب، علامہ محمد حسین گولڑی صاحب ان کی بھی بڑی مہربانی تشریف لائے، اور چودھری یونس صاحب ان کی مہربانی، چودھری ارشد گجر صاحب ان کا بڑا ممنون ہوں تشریف لائے، اور بے انتہا میرے بھائیوں کی طرح پیر پروفیسر مفتی شبیر انجم صاحب بدری صاحب بڑی مہربانی، اور میرے بھائی بڑے مہربان دوستوں میں سے پیر سید علی رضا گیلانی صاحب جنہوں نے اپنی مصروفیت سے مجھے بڑے شارٹ نوٹس پہ میں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے قبول کی اور تشریف لائے، بابا اسلم حیدری صاحب میں بےحد ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور تمام حضرات کا مخصوص میں مشکور ہوں جن کے نام میں نہیں لے سکا، لیکن میں بےحد ممنون ہوں آپ کا، اور ہمیشہ میں انتظار میں رہوں گا کہ اپنی تجاویز اور اپنی آراء سے مجھے آگاہ کریں، میری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم صوفی مجلس عمل کو ایک آگے لے کر چلیں۔ ہم خانقاہ سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، کب تک ہم سیمینار کنونشن اور ان چیزوں میں رہیں گے؟ ہم کیوں نہ عمل کے میدان میں نکلیں، عمل کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صوفیہ کی جماعت بھی ایک عملی طور پہ کچھ کام کر سکتی ہے۔ تو میں بےحد ممنون ہوں گا اگر آپ میرا اس میں ساتھ دیں گے، اور اب ہم قصیدہ سنیں گے پیر صاحب سے، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد تھوڑا سا لنگر برکت کے لیے بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ یہ پیر اختر صاحب ہمارے حال بہت ہوگا جی جو ہمارے لیے باعث سے حال بہت ہوگا۔ قصیدہ قریشی ہم پڑھتے ہیں، اور آپ سب کو علم ہے کہ قصیدہ قریشی میرے اور آپ کے آقا کا پسندیدہ قصیدہ اور نعت ہے، اور ہمیں یہ تصور کر کے ہم نے پڑھنا ہے کہ ہماری یہ نعت سوال فرمائے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأعمال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا. اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا پیار عطا فرما، اولیاء کرام کے ادب کی توفیق عطا فرما، اور ان کے نقوش قدم کو اپنے حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرما، راہ مستقیم پر استقامت اور دوام نصیب فرما۔ الہی مجلس عمل جو قائم کی گئی اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس مجلس عمل کو ایک مقتدا اور مقتدا بنا اور سب کو ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے ان کی کاوشوں میں مزید برکت عطا فرما، اور اس کے لیے ان کو مزید در مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو اندرونی اور بیرونی خدشاروں سے محفوظ فرما۔ اس ملک پاکستان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا گہوارہ بنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہاں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات یہاں اپنا قدم رنجا فرمایا ان کو بے پناہ برکت عطا فرما۔ الہی ہم سب کی اپنے فضل اور کرم سے تائید فرما اور ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ الہی ہماری کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔